Dear students, very good morning. Today we are going to discuss 12th standard first poem. Good you know what is castle? Why I'm asking the question? The castle is like a big place where queen, great leaders were living area, isn't it? Yes. But you know how was it? It has a strong castle. No one can enter easily. It has thick walls. No one can break it easily. Highly secured place. Except the birds, none can enter, which was protected by brave soldiers. Even though we had all the security, our ancient castles were defeated. How did they lose their palace? Could you know this? Some soldiers got bribe from their enemy troop and revealed the secrets of the castle. Result, they entered the castle and seized all. Yes, in this poem we are going to see how was our ancient castles and how were they defeated by their enemy soldiers, what are all they lost, how were they believed their castles and soldiers. All these we can see in this poem. Children, we know very well about castles. கேசல்னா என்ன? கேசல் அப்படிங்கிறது ஒரு பிக் பேலஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய திங்ஸ். ஸோ அங்கே கிங்ஸ் குயின் இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. வி ஹவ் பீன் லிசனிங் த ஸ்டோரி. நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டியெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்டோரிஸ் வந்து கேசலை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. கேசல் அப்படின்னா பெரிய பேலஸு, இட் ஹாஸ் அ பிக் வால், காம்பவுண்ட் வால் இருக்கும். இன்சைட் த கேசல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங்ஸு குயின்ஸு மினிஸ்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் லிவிங் பிளேஸாக இருப்பாங்க. இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து வி காட் இட் வென் வி ஆர் அஸ் அ சில்ட்ரன். ஓகே, ஸோ அப்போ இருந்து நம்ம கேட்டுட்டு இருந்ததெல்லாம் இந்த கிங்ஸோடைய பேலஸை பற்றியும், அவங்க பேலஸில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க, சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, ஹவு த சோல்ஜர்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டிங் த பேலஸ், அந்த அந்த பேலஸை பற்றிய என்டையர் டீட்டெயில்ஸும் வி காட் இட். ஆனால் வி பிலீவ்ட் இட் த கேசல் வந்து ரொம்ப சேஃபான பிளேஸு, அது உள்ள யாரும் நுழைய முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன். ஈவன் தோ த ஹை வால்ஸ் இருந்திருக்கும், நிறைய ப்ரொடக்ஷன் இருந்திருக்கும், இவ்வளோ இருந்து கூட நம்மளுடைய ஏன்செஸ்டர் பீரியடில் இருந்த கிங்ஸு அவங்களுடைய என்டையர் கிங்டமே என்ன இருக்குன்னா, இட் வாஸ் டிஃபீட்டட் பை தியர் எனிமீஸ். ஹவு தே லாஸ்ட் இட், how they believed their physical strength of their buildings, all these things we know. Okay, so here we have to see the poem The Castle, which was written by Edwin Moore. So Edwin Moore in the castle and the poem வந்து the physical strength of the castle and how the people who are living inside the castle, how they are thinking about their castle's physical strength and who are all protecting and how they are protecting, how they last. These things we have to discuss in this poem The Castle. First of all, please all of you go to your page number, textbook page number 20. In that 20th you can see the author's the detail is there. Who is the author? Why should we learn the author? First of all, we are going to prepare a paragraph. நம்ம paragraph எழுதும்போது we must write something about the author. ஆத்தருடைய டீட்டெயில்ஸை கண்டிப்பாக கொடுத்தாக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, பிகாஸ் he is the great writer who came from this country and these are all his works. இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கும்போது we can attract the evaluating persons. பேப்பரை evaluate பண்ணக்கூடிய பர்சனை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் before going to see the poem, the students as well as the teachers must read the author's detail. So now we have to discuss about the author. The author Edwin Moore, who was born in the year 1887 and died 1959. He was a renowned Scottish poet. Renowned means is nothing but a well-known poet, okay, who came from Scotland, so that's why he is a Scottish poet. Suppose who came from India, who is an Indian poet. He was not only a poet novelist, translator and critic. So இவ்வளோ ரோலையும் அவர் பண்ணியிருக்காரு.
He was remembered for his vivid poetry. இவருடைய poetry எல்லாமே it has a keen knowledge இருக்கும். He began writing poetry in a relatively old age. Actually, he started his career. அவருடைய கெரியரவே கொஞ்சம் ஏஜ் ஆன பின்னாடி தான் அவருடைய கெரியரை போயிட்டா, நாவலிஸ்டா, கிரிட்டிக்கா, டிரான்ஸ்லேட்டரா தன்னோட லைஃப்பை உடைய ஓல்டு பீரியடில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. And over the course of several years worked out an individual philosophical style for which he gained recognition later in his life. So in his poem he has given lot of philosophical ideas. Philosophical ideas na தத்துவங்கள் அவரோட poetryல நிறைய philosophical ideas கொடுத்திருக்காரு. So then he got a familiarity among the people. Okay, அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்காட்லாண்டில் he got the familiarity அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் ஆர் ஆல் இஸ் போயம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஃபர்ஸ்ட் போயம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் போயம்ஸ்னு சொல்கிறது ஃபர்ஸ்ட் போயம்ஸ் அண்ட் கோரஸ் ஆஃப் த நியூலி டெட் அப்படிங்கிற இந்த போயம் வந்து இவருடைய இனிஷியல் போயம்ஸ்மா. இவரோட லேட்டர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷன்ஸ் ஆன் அ டைம் தீம், த நேரோ பிளேஸ், த வாயேஜ் அண்ட் அதர் போயம்ஸ், த லாபிரிந்த் அண்ட் ஒன் ஃபுட் இன் ஈடன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் இஸ் போயம்ஸ்மா. ஓகே, லெட் அஸ் ப்ளீஸ் கம் டு யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 19 ma. So first stanza. In poetry we have to call stanza. Okay, பேராகிராஃப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அது எஸ்ஏஸில் மட்டும்தான் பேராகிராஃப்ஸ்னு சொல்ல முடியும். போயமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எப்பயுமே வி ஹாவ் டு சே போயம் ஸ்டான்ஸான்னு தான் சொல்லணுமா. இட் ஹாஸ் அ 6 ஸ்டான்ஸாமா. இந்த போயமில் வந்து வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் 6 ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவையும் வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் இட் வெரி டீப்லி. ஓகே, ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் பேஜ் நம்பர் 19 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ டேக் யுவர் பென் அலாங் வித் திஸ். ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சைட் பை சைடு இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களோட கிளாஸ் அப்சர்வேஷனுக்காக. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒன் சைடு வந்து போயமும், இன்னொரு சைடு வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து போயமும், ரைட் சைடில் வந்து மீனிங்ஸும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வை ஹாவ் கிவன் த மீனிங் வெரி அடிஷ்னலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் ஆல் மஸ்ட் ரைட் டவுன் த மீனிங்ஸ் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வி கேன் கோ த்ரூ த போயம். நம்ம ஒரு போயமை பார்க்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய மீனிங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், 11th hour ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையாம்மா, லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷனில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, அதுக்காக தான் ஐ ஆஸ்க் யூ ஆல் ஆஃப் யூ ரைட் த மீனிங்ஸ் அலாங் வித் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். அந்த லைன்ஸ்லேயே எழுதிக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஜஸ்ட் ரீட் த லைன்ஸ். யூ ஒய் பிகாஸ் then only you can know that how to read the poem, how to pronounce the particular word அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். All first you just come to the poem, page number 19, first stanza. All through that summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the movers in the hay, and the enemy half a mile away, they seemed no threat to us at all. How can you read? All through that summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the movers in the hay, and the enemy half a mile away, they seemed no threat to us at all. So first of all you have to know the meanings of the words. At ease, at ease means nothing but unworried, without worries னு அர்த்தமா. Please write down the meaning in your textbook. At ease it means unworried. Lay, what is lay அப்படின்னா relaxed or stress free னு அர்த்தங்க. What is lay நாம ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த relaxed and stress free அப்படின்னா without any stress னு அர்த்தங்க. Write down the meaning in your bookமா. இங்கே here we refers to whom, as refers to whom அப்படின்லாம் ஒரு கொஷின்ஸ் வரலாம். அது வந்து அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். வி as அப்படிங்கிறது யார் இங்கே ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா சோல்ஜர்ஸை ரெஃபர் பண்ணுதுமா. ஓகே, see இந்த செகண்ட் லைன் turret wall அப்படின்னு இருக்குமா. இந்த turret wall அப்படின்னா இஸ் நத்திங் பட் ஸ்மால் டவர் ஆன் த டாப் ஆஃப் த கேசல். என்ன அப்படின்னா கேசலோடைய டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக ஒரு கோபுரம் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க. கோபுரம் தான் டவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த டவர். அந்த டவர் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த டாப் ஆஃப் த டவர், அந்த டரட் வாலில் தேர் வாஸ் சம் சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 4 டிரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையாமா, ஆல் த டிரெக்ஷனை பார்த்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அலாங் வித் யர் கன்ஸோட வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க.
எதுக்காக they are standing on the top of the turret அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if suppose ஏதாவது நம்மளுடைய கண்ட்ரியோடைய எனிமீஸ் யாராவது உள்ளே நுழைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா, unofficially they are entering அப்படின்னா, immediately they will shoot the enemies. அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, ஷூட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக they are giving a protection to the castle. அந்த கேசலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக the kings, queen அந்த லாரல்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, அவங்க அப்பாயின்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. the சோல்ஜர்ஸோட ரோல் வந்து மேலே இருந்துட்டு கண்ட்ரியையும் நம்மளோட கேசலையும் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதுக்காக தான் இந்த டரட் வால்ங்கிறது. ஸோ வாட் இஸ் த மூவர்ஸ்? மூவர்ஸ் அப்படின்னா எ பர்சன் ஹூ ட்ரிம் ஆர் கட் த கிராஸ் அண்ட் லெவல் த லான் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த கார்டனர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, லான் அப்படின்னா முன்னாடி நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடியெல்லாம் சின்ன புல்வெளியெலாம் வளர்த்துவோம் இல்லையாம்மா, அது பேர் தான் லான். ஓகேவா? ஸோ அந்த லானில் இந்த கார்டனர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கிராஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி அழகாக ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, ட்ரிம் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்கள தான் மூவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். மூவர்ஸ் அப்படின்னா கார்டனர் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் த பேலஸில் இருக்கக்கூடிய கார்டனாக இருக்கும், இல்லை வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த லானாக இருக்கட்டும், இந்த லான் அந்த கார்டன்ஸை கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்கள தான் மூவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் த எனிமி அப்படின்னு யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எனிமி சோல்ஜர்ஸை சொல்கிறாங்க. எனிமிங்கிறத ரெஃபர் பண்ணுறது யாருக்குன்னு, எனிமி சோல்ஜர். இப்போ இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தான்காரன் உள்ளே வரான், பாகிஸ்தான் சோல்ஜர் உள்ளே வரானா ஹீஸ் த எனிமி. புரிஞ்சா? அந்த எனிமி யார்? எனிமி சோல்ஜர். நம்ம பாகிஸ்தானை சேர்ந்து சோல்ஜர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் தே ரெஃபர்ஸ் டு ஹூம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் எனிமி சோல்ஜர்ஸ் அதான் சொல்லுது. ஓகேவா? இப்போ வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் த போயம் வெரி டீட்டெயிலி. ஓகே, திஸ் போயம் ஸ்டார்டட் ஆன் சம்மர். பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் லைனில் பாருங்கள், ஆல் த்ரூ தட் சம்மர் அட் ஈஸ் வி லே. இந்த இன்னொன்று ஃபர்ஸ்ட் லைனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சம்மர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ திஸ் போயம் விச் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஆன் சம்மர். இன் சம்மரில் எல்லோரும் எப்படி இருப்போம், ஸோ டயர்டாக இருப்போம் இல்லையா? ஸோ வை வி ஆர் டயர்ட், பிகாஸ் வி டிடன்ட் கெட் சச் அ வென்டிலேஷன், நல்ல வென்டிலேஷன் இருக்காது, ஏர் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்காது, அண்ட் ரொம்ப ஸ்வெட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஃபீல் இட் இஸ் நாட் குட். ஓகேவா? ஸோ சம்மர் வி டோன்ட் லைக். தெர் ஆர் எத்தனையோ சீசன்ஸ் இருந்தாலும் விச் சீசன் வி ஓன்ட் லைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர். பட் சில்ட்ரன் லைக் சம்மர் சீசன். ஒய்? பிகாஸ் இன் சம்மர் ஒன்லி தே ஆர் கெட்டிங் எ லீவ். ஸோ இந்த லீவில் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக சம்மர் அவங்களுக்கு இட்ஸ் அ boon to the children. Okay, so summer and it is a very tired and it is a worst season in the world. Okay, so the poem started on summer. In summer the soldiers were taking rest. So இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, they are taking rest. எப்படி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க பாருக்கன்னு, at ease we lay சொல்றாங்க பாருக்கன்னு. at ease என்னமா, unworried. So the soldiers are taking rest without any worries. எந்த worries இல்லாம சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கம்மா, ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. வி லே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருக்கன்னு. வீணே யாருமா, சோல்ஜர்ஸ். அகைன்னு இந்த சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, they are taking a rest. how they are taking rest? without any stress. எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் ரிலாக்ஸ்டாக வித்தவுட் ஒரீஸோட they are taking rest. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் த சோல்ஜர்ஸ் பொசிஷனை சொல்கிறாங்கம்மா. த சோல்ஜர்ஸ் who are protecting the castle, they are taking rest. how they are taking rest? without any worries. they are relaxed in positionல they are taking a rest அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க. செகண்ட் லைன் ப்ளீஸ். and daily from the turret wall. எஸ், வி வாட் இஸ் அ டரட் வால்? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், டரட் வால் அப்படின்னா ஸ்மால் டவர் ஆன் த டாப் ஆஃப் த கேசல். ஓகேவா? ஸோ ப்ளீஸ் லிஸ். Yes, and daily from the turret wall we watched the movers in the hay. So we the soldiers are sitting on the turret wall. Okay, turret wall. We the soldiers are sitting on the turret wall and enjoying the scenery on the side of the castle. Okay. Yes, listen. The soldiers are sitting and they are taking a rest on the palace in the east. Yes, in the palace. And daily from the turret wall we watch the movers in the hay. Yes, the soldiers are okay, some soldiers they are sitting on the turret wall and what they are doing அப்படின்னா they are watching the movers in the hay.
Okay, they are relaxedly taking a rest on the turret wall and they are watching outside the castle. Okay, outside the castle what they are watching ma, the gardeners, you know that நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மூவேட்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா, the gardeners என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, they are trimming the grass, you know, அந்த கிராஸை வெட்டி சமப்படுத்திட்டு இருக்காங்க, அந்த லான் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த சீனரியை they are watching. Who are watching whom அப்படின்னா the soldiers are watching the gardeners. The gardeners are working in the lawn. What they are doing? They are trimming the grass and even the ground. Okay, that scenery. ஸோ அந்த சீனரியை நம்மளோட கார்டனர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒர்க்கை நம்மளோட சோல்ஜர்ஸ் தே ஆர் வாட்சிங். வேர் தே ஆர் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் வேர் தே ஆர் வாட்சிங் அப்படின்னா தேவர் இன் த டாப் ஆஃப் த wall. Okay, the compound wall, there was some turret wall is there. In that turret itself the soldiers are sitting and they are watching the sceneries. And the enemy half a mile away, they seemed no threat to us at all. So here you can see, so even though their enemy soldiers are very near to their castle, okay, even though their enemy soldiers are very, listen, and the enemy half a mile away means it's nothing but even though their enemy soldiers are very near to their castle, that is half a mile distance. Half a mile away means half a mile distance nattama. Half a mile distance they cannot worry for their threatening. Okay, half a mile distance la நம்மளோட enemy வந்துட்டா கூட the soldiers in the palace, இந்த கேசலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையாமா, அவங்களுக்கு எந்த ஃபியரும் இல்லையா. why they are not having any fear அப்படின்னா, because they believed very strongly their castle is very strong. என்னம்மா, they seemed no threat to us at all. So first இந்த ரெண்டு லைனை பாருங்க, and the enemy half a mile away, they seemed no threat to us at all அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, even though their enemy was very near to the castle, they don't have any fear. Why? Because they believed very strongly their castle, it was very strong and very very powerful, so no one can enter inside the castle. This is the strong opinion registered in the minds of the soldiers. So that's why they are enjoying their summer without any worries. இதாம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸோட மீனிங். ஒன்ஸ் அகெயின் பாருங்க, all through that summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the movers in the hay, and the enemy half a mile away, they seemed no threat to us at all. So it was the poem which was started on summer. In that summer the soldiers are taking rest without any worries. They are protecting their palace on the turret wall. In the turret wall they are taking rest without any worries, stress free they are doing their work. So what they are watching, they are watching the movers. Movers means it's nothing but already I told, the gardener who are working in the garden outside the castle, you know, they are watching how the gardeners are working outside the castle. That scenery they are watching. Yes, even though their enemies are very near to the castle, half a mile distance, okay, which gives a fear to us, but here the soldiers are not getting any fear even though their enemies are half a mile distance. Why? Because they are believed very strongly about their physical strength of castle. Okay, let us go to the second stanza. Yeah, in second stanza, what are the words? We must know the meaning. You see, here we refers to soldiers. Arms refers to weapons. Provender means food. Load on load, fully loaded inside the castle அப்படின்னு அர்த்தமா. Tire on tire, one above the other continuously. ஃப்ரெண்ட்லி அலைஸ்னால் என்னென்னா சப்போர்ட்டிங் நேஷன்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரீஸ். ட்ராயிங் நியர் அப்படின்னா ரீச் த கேசல் நியர் பை. லீஃபி அப்படின்னா கவர்டு வித் லீஃப் லைக் ஸ்ப்ரிங் சீசன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ என்ன மீனிங் பாருங்கள், சொல்கிறேன் பாருங்கம்மா. வி அப்படிங்கிறது யாரை சொல்லுதுமா, இங்கே சோல்ஜர்ஸை சொல்லுது. ஆர்ம்ஸ் அப்படின்னா வெப்பன்ஸ், ஆயுதம்னு சொல்லும் இல்லையமா, அந்த வெப்பன்ஸு.
ப்ரொவெண்டர் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபுட்டு, உணவு. நம்ம இப்போ பேலஸ்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும், நம்ம வீட்டுக்குள்ளே என்ன கிச்சனில் என்ன இருக்கும், வாட் ஆர் த எசென்ஷியல் திங்ஸ் வி நீட் டு குக், அந்த எல்லா ஃபுட் ஐட்டம்ஸும் அதில் இருக்கும். லோட் ஆன் லோட் அப்படின்னு, ஹியர் யூ கேன் சி லோட் ஆன் லோட். வை த poet யூஸ் த வேர்டு லோடு ட்வைஸ் இன் த சேம் லைன், ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குமா. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோட் ஆன் லோட் அப்படின்னா ஃபுல்லி லோடட் இன்சைட் த கேசல். ஸோ வாட் எவர் த எசென்ஷியல், நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை அத்தனையும் உள்ளே லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் லோட் ஆன் லோடு. Why the poet used the word load on load கேட்டால் அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா, எவ்ரிதிங் which was insided, everything loaded inside the castle அப்படிங்கிறதாம்மா. டயர் ஆன் டயர், ஒன் above the other. ஒரு சோல்ஜர் வந்து இப்போ நம்மளுடைய கண்ட்ரியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுடைய பார்டர் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையாம்மா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டினியூஸ்லி நம்மளோட ஆப்போனண்ட்டோட டீமை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. புரிஞ்சா? ஸோ ஒரு சோல்ஜரும் இன்னொரு சோல்ஜரும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5 மீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா இங்கேருந்து அங்கே வாக் பண்ணுவாங்க, இவங்க அங்கேருந்து வாக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒய் தே ஆர் வாக்கிங் அல்வேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆர் கண்டினியூஸ்லி வாட்சிங் த எனிமி ட்ரூப்ஸ் ஆர் எனிமி சோல்ஜர்ஸ், இவங்கள வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதான் டயர் ஆன் டயருங்கிறது. ஃப்ரெண்ட்லி அலைஸ் அப்படின்னா சப்போர்ட்டிங் நேஷன்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரீஸ்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்தியாவோட ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரீஸ் யாருக்குன்னு நம்மளுக்கு நியர்பையா, இந்தாண்ட பாகிஸ்தான் எனிமி ட்ரூப்பு. புரிஞ்சக்கன்னு கீழே ஸ்ரீலங்கா எனிமி ட்ரூப்பு, மேலே சைனா எனிமி ட்ரூப்பு. ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிற பங்களாதேஷ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பார்டரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸில் ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸு. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் அதர் ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ் நம்மளுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ் தான். யூஎஸ்ஆ இருக்கட்டும், இங்கிலாண்டாக இருக்கட்டும், ரஷ்யாவாக இருக்கட்டும். ஸோ தீஸ் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ் தான். ஸோ ஓகே, இப்போ இந்த போயம் பார்க்கலாம். ஃபார் வாட் வி தாட் ஹேட் வி டு ஃபியர் வித் அவர் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் ப்ரொவெண்டர் லோட் ஆன் லோடு, on towering battlements, tire on tire, and friendly allies drawing near on every leafy summer road. So, Seema, what the soldiers are thinking, they had fear, but now, why? ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டில் நம்ம சொன்னோம் தே ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி ஃபியர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஏன் தே ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி ஃபியர்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ இந்த லைன் வரும்போது த சோல்ஜர்ஸ் வந்து தே ஆர் ஹேவிங் சச் அ ஃபியர் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, ஒன்றும் இல்லைம்மா, வாட் த சோல்ஜர்ஸ் வேர் திங்கிங், இப்போ அவங்களோட திங்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபியரை சொல்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா, வித் அவர் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் ப்ரொவெண்டர் லோட் ஆன் லோடு. ஸோ த கேசல் விச் வாஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, பிகாஸ் இன் தியர் கேசல் தே ஹேட் மோர் நம்பர் ஆஃப் வெப்பன்ஸு. ஸோ எதுக்காகம்மா, ஒய் தே ஹேட் மோர் நம்பர் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் வச்சுருக்காங்க, டு ப்ரொடெக்ட் தெம் செல்ஃபு, தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. புரிஞ்சா? யார்கிட்ட இருந்துமா, ஃப்ரம் தியர் எனிமீஸ், தன்னோட எனிமீஸ் கிட்ட இருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வி மஸ்ட் ஹாவ் மோர் வெப்பன்ஸு. இப்போ இந்தியா கிட்ட இருக்கக்கூடிய வெப்பன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெப்பன்ஸ் வச்சுருக்கோம். வி ஹாவ் ஹைட்ரஜன் பாம்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்து பவர்ஃபுல்லான நம்மக்கிட்ட வெப்பன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா, ஹைட்ரஜன் பாம் மட்டும் கிடையாது கண்ணு, நிறைய நம்மக்கிட்ட. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய how to say that there are so many powerful weapons we have, you know. ஸோ இந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக வச்சுருக்கேன்னா, ஃபார் வார்லைக் பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்கோமா இல்லை பீஸ்க்காக வச்சுருக்கோன்னா, இது எல்லாமே பீஸ்க்காக வச்சுருக்கோம். என்ன பீஸ் அப்படின்னா அமைதி அப்படிங்கிறதுக்கு. எதுக்காகன்னா, இப்போ இந்தியா கிட்ட இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான வெப்பன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆப்போனண்ட் கண்ட்ரிஸ் நம்மளோட உள்ளே வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் பாகிஸ்தான் நம்மளுடைய கண்ட்ரி அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னா, சீரியஸாக உள்ளே வந்து அட்டாக் பண்ணுதுன்னா, வெயிட் பண்ணு, நாங்கள் இன்னும் ஒரு தடவை தான் வார்ன் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் வார்ன் பண்ண மாட்டோம். நாங்கள் எங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய பவம்ஸை கொண்டு வந்து உங்களோட கண்ட்ரியில் நாங்கள் போட்டோம் அப்படின்னா, எப்படி ஹிரோஷிமா நாகசாகி டெஸ்ட்ராய் ஆனிச்சோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம், we can destroy the பாகிஸ்தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்னை என்ன சொல்கிறது, ஒரு த்ரெட்னிங்கை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் வி ஹாவ் பவர்ஃபுல் வெப்பன்ஸு. ஸோ இந்த வெப்பன்ஸ் வந்து நம்ம ஈவன் தோ வி ஹாவ் சச் அ ஃபைட் ஆர் வார் வித் நம்மளோட நியர்பை கண்ட்ரிஸாக இருந்தால் கூட, ஒய் கான்ட் வி யூஸ் திஸ் வெப்பன்ஸ் அப்படின்னா, இஃப் யூ யூஸ் த பாம் இட் வில் டெஸ்ட்ராய் மோர் நம்பர் ஆஃப் த பீப்புள், more number of people's life. So that is the only reason we are not using these type of powerful weapons. புரிஞ்சுச்சா? வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுட்ருக்கோம் பாருங்க. ஃபார் வாட் வி தாட் ஹேட் வி டு ஃபியர் வித் அவர் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் ப்ரொவெண்டர் லோட் ஆன் லோடு. ஸோ இன்சைட் த பேலஸ், இன்சைட் த கேசல் வி ஹாவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் வெப்பன்ஸ்.
Okay, not only we are having a weapons, also we are having more number of food. Okay, அதான் ப்ரொவெண்டருங்கிறாங்கம்மா. ப்ரொவெண்டர் இப்போ ஒரு கேசல்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தானிய கிடங்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையாம்மா. இதெல்லாம் எதுக்காகன்னா ஈவன் சம் ஃபெமைன், பஞ்சம்னு சொல்லுவோம் இல்லையாம்மா. இந்த ஃபெமைன் காலகட்டத்தில் கூட இந்த பீப்புள் கேசல்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஃபெமைனும் வராது. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை குக் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. வெளியில் மழை இல்லை, வெளியில் வந்து ரொம்ப ஓவர் ஃப்ளட்டு வந்துருச்சு, எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சுன்னா கூட தே ஹாவ் அ ஃபுட், உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஃபுட்டை வச்சு அவங்களால பண்ணிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு ஃபுட்டை வந்து லோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. கொஞ்சம் நெஞ்சலக்குன்னு ரொம்ப டன் கணக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதுதான் ப்ரொவெண்டர், லோட் ஆன் லோட் அப்படிங்கிறாங்க. அவர் டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸு, இப்போ அவர் டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையாம்மா, டரட் வால்னு சொன்னேன் இல்லையாம்மா. அதான் அவர் டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ், டயர் ஆன் டயர்ஸ். அவர் டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னமா, ஸோ நம்மளுடைய இதுக்கு மேலே, நம்மளுடைய காம்பவுண்ட் வால்க்கு மேலே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, தே மேட் சம் டரட் வால் இருக்கு இல்லையா, சின்ன கோபுரம் மாதிரி கட்டி மேலே இருப்பாங்க இல்லையா. அங்கே இருக்கக்கூடிய பேட்டில் அப்படின்னா என்னதுமா, வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பேட்டில்மெண்ட்ஸ். டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னம்மா, டாப் டவர்ஸ் வித் ஓப்பனிங் டு ஷூட் த எனிமீஸ். மேலே அந்த டவர் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனிமீஸ் வந்து மேலே இருக்க அந்த டவர் மேலே சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கன்ஸ் வச்சுட்டு நம்மளுடைய கண்ட்ரியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஆப்போசைட்லேருந்து நம்மளுடைய எனிமீஸ் வந்தாங்கன்னா இமீடியட்டாக ஷூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க அந்த டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துலேருந்து அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. டயர் ஆன் டயர்னா கண்டினியூஸ்லிமா, ஸோ மேலே இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. கொஞ்ச நேரம் கூட ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டாங்க. ரெஸ்ட் வேணும்னா இன்னொரு செக்யூரிட்டி கார்டு மேலே வந்த பின்னாடி தான் இன்னொரு செக்யூரிட்டி கீழேருந்து இறங்கணும், ரெஸ்ட் வேணுங்கிற செக்யூரிட்டி. ஸோ கண்டினியூஸ்லி அவர் கேசல் விச் வாஸ் ப்ரொடெக்டிங் பை த கேசல், தே ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ். அந்த மேலே நின்று ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அலைஸ் ட்ராயிங் நியர்ஸ். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அலைஸ்னா நம்மளோட சப்போர்ட்டிங் நேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. எப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்கன்னா ட்ராயிங் நியர்னு சொல்கிறாங்க பாருமா, ரீச் த கேசல் நியர்பை. நம்மளுடைய எனிமீஸ் வந்து நம்மளுடைய கேசலுக்கு பக்கமாக வந்துட்டால் கூட நம்ம இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்லி அலைஸ் இமீடியட்டாக வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிங் நேஷன்ஸ் இருக்குது. வி ஹாவ் அ லோட் ஆன் லோடு ஃபுட் இருக்குது. வி ஹாவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்மளோட டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸில் சோல்ஜர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய கேசலை வந்து 100% செக்யூரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவ்வளவும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த சோல்ஜர்ஸும் இன்சைட் த கேசல்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பீப்புளும் தே ஆர் லீடிங் ஹாப்பியஸ்ட் லைஃப்பை லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் எவ்ரி லீஃப் இஸ் சம்மர் ரோடு. ஓகே, ஈவன் தோ இட் இஸ் சம்மர் சீசனாக இருந்தால் கூட, ஸோ ஹியர் தேர் வாஸ் அ ஃபுல் ஹாப்பினஸ். இந்த இடத்துல கூட லீஃபி, எவ்ரி லீஃபி அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹாப்பினஸ்ன்னு கூட ஒரு மீனிங் இருக்குது கண்ணு. ஓகேவா? ஸோ ஈவன் தோ இட் இஸ் அ சம்மர் சீசன், ஸோ த ஹோல் சரௌண்டிங் விச் வாஸ் கவர்டு வித் லீஃப் லைக் அ ஸ்ப்ரிங் சீசன். புரிஞ்சா? ஒரு ஸ்ப்ரிங் சீசனில் எப்படி இலைகள்லாம் நிறைய இருந்து நல்ல ஒரு ஹாப்பினஸை கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸான மைண்ட் செட்டிங்கில் தான் இந்த பீப்புளும் சோல்ஜர்ஸும் இந்த கேசலில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் த செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. Okay, once again I read the stanza and tell you the outline. For what we thought had we to fear, with our arms and provender load on load, on towering battlements our towering battlement tire on tire, and friendly allies drawing near on every leafy summer road. Okay, so what is the meaning ma? So the soldiers are thinking very deeply about their enemies, and they have little bit fear. Even though they had little bit fear, they have happiness. Why? Because inside the castle they have a lot of weapons, powerful weapons they had, and they had a more number of food, load on load. Okay, so enough and sufficient food it was stored in their castles treasury on towering battlements. Yes, soldiers they made small towers on the top of the compound walls, and they are protecting their castle from their enemies continuously without taking off rest. And they believed very strongly about their friendly nations. Their friendly nations are very helpful whenever they are suffering from any crisis. They will come to their place and they will help us. So that's why even though it is a summer season, they feel it is a spring. So this whole surrounding which was fulfilled with happiness, the whole surrounding which was fulfilled with leafy, there are so many trees, it has a leaf. So that's why the soldiers and the inside the people are very happy in this place.
Let us go to the third stanza. In that third stanza, I can read, please listen. Our gates were strong, our walls were thick, so smooth and high, no man could win. A foothold there, no clever trick, could take us dead or quick, only a bird could have gotten. Our gates were strong, our walls were thick, so smooth and high, no man could win. A foothold there, no clever trick, could take us dead or quick, only a bird could have gotten. So this is the stanza which gives the physical strength of the castle. Okay. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா, ஒரு கேசலோடைய வெளிப்புற அப்பியரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுங்கன்னு. ஸோ எப்படி இருக்குமா, ரொம்ப பெரிய சைஸில் இருக்கும் வால்ஸ் எல்லாம். புரிஞ்சா, ஒரு வால் இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபோர்ட், செஞ்சி ஃபோர்ட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபோர்ட், கோல்கொண்டா ஃபோர்ட்டோ, இந்த ஃபோர்ட்டெல்லாம் நம்ம போய் பார்க்கும்போது அதனோட வாலோட திக்னஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நியர்லி ஒரு 10 feet ஆர் 12 feet இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஈவன் நம்மளுடைய இது இருக்குல்ல, பீரங்கி பால்ஸ் இருக்குல்லையம்மா, அந்த பீரங்கி பால்ஸ் வந்து அந்த வாலில் அடித்தா கூட அந்த வால் என்ன ஆகாதுன்னா கிராக்கோ டேமேஜோ ஆகாது. அதனால தான் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, தே மேட் அப் ஆஃப் த வால்ஸ் விச் வாஸ் வெரி திக்கு, ரொம்ப திக்காக க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள், அவர் கேட்ஸ் வேர் ஸ்ட்ராங். ஸோ ஒவ்வொரு கேசலோட கேட்ஸ் இருக்குல்லையம்மா, அந்த கேட்டெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ட்ராங்கான அயன் பார்ஸில் வச்சு மேட் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் வால்ஸ் ஆர் வெரி திக். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த வால்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குமா, ரொம்ப திக்காக இருக்கும். ஒய் இட் வாஸ் மேட் அப் ஆஃப் திக் அப்படின்னா, ஸோ அந்த பீரங்கி பால்ஸ் வந்து நம்ம மேலே வந்து அந்த வாலில் விட்டா கூட அது கிராக் ஆகவோ உடையவோ ஆகாது, பிரேக் ஆகாது இருக்கிறதுக்காக தான் திக்கான வால்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஸோ ஸ்மூத்து, அந்த வால் எப்படி இருக்குமாம்மா, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இப்போ சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு, சின்ன சின்ன க்ரீஃப்லாம் இருந்துச்சு, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதெல்லாம் பிடிச்சி மேலே ஏறி வந்துடுவோம் இல்லையா. அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியாது, நோபடி கேன் கிளைம் த வால். அந்த வால் என்ன பண்ண முடியாது, பிடிச்சி ஏற முடியாது. அண்ட் ஹை, எஸ், இந்த வால் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 feet, 70 feet, 90 feet அந்த வால், காம்பவுண்ட் வால் அவ்வளோ ஹைட் இருக்கும். ஏன் அவ்வளோ ஹைட் இருக்குன்னா, அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியாது, எனிமி ட்ரூப்பால் எந்த ட்ரிக்ஸையும் யூஸ் பண்ணி மேலே ஏறி வர முடியாது. அதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க நோ மேன் குட் வின். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் castle. In this castle which was made up of thick walls and high walls, and it is a very smooth, so nobody can easily enter inside the castle and nobody can win the castle. A foothold அப்படின்னா பொசிஷன் அர்த்தங்கன்னு. இது டெக்ஸ்ட் புக் மீனிங் பொசிஷன். A foothold there, no clever trick. ஸோ இந்த கேசல்குள்ளே நுழையணும் அப்படின்னா ஒன்லி பை த நேரோவேன்னு நம்ம கேட் வழியாக பெர்மிஷன்ஸ் வாங்கிட்டு தான் உள்ளே என்ட்ரி ஆகணும். இப்போ இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தான் போகணுன்னா வி மஸ்ட் கெட் த வீசா ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் அண்ட் தென் வி கேன் யூஸ் த என்ட்ரன்ஸ். அம்ரிட்சர் பார்டரோ இல்லை வேறு பார்டர்ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணி வி கேன் என்டர் இன் டு பாகிஸ்தான். அப்போ என்னென்னா வி ஹாவ் அ லீகல் ஒப்பீனியன் ஃப்ரம் த ஆப்போனண்ட் கண்ட்ரி கிட்ட வாங்கிட்டு தான் வீசா போகிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி போனால் மட்டும்தான் வி கேன் என்டர். என்னோட கேசல்குள்ளே என்னோட அடுத்த பீப்புள் வந்து நுழைய முடியும். நோ கிளவர் ட்ரிக்கு. ஸோ கிளவர் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த தந்திரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையாமா, த ஃபூலிஷ் ஒர்க்கு. ஸோ எந்த ஃபூலிஷ் ட்ரிக்கையும் யூஸ் பண்ணி எனிமியோ நம்மளோட ஆப்போனண்ட்டோ நம்மளோட கேசல்குள்ளே நுழைய முடியாது. அதான் சொல்கிறாங்க. Could take us a dead or quick. If a person tries, okay, if a enemy person tries, he wants to enter inside the castle அப்படின்னு ட்ரை பண்ணானா who will be died. ஓகேவா, அவன் வந்து வாலை ஏறணும்னு நினச்சாலும் செத்து போயிடுவான், அண்ட் வால்குள்ளே ஓட்டை போட்டு உள்ளே போகலாம்னு நினச்சாலும் தோற்று போயிடுவான். அன்அஃபிஷியலாக உள்ள நுழைய ட்ரை பண்ணும்போது நம்மளோட காட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஷூட் பண்ணி கொண்டுருவாங்க. எஸ், ஸோ ஹூ கேன் என்டர் இன்சைட் த கேசல் அப்படின்னா ஒன்லி த பேர்டு. ஏன்னா பேர்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த ரைட்ஸ் இருக்குது, பறந்து நம்மளுடைய கேசல்குள்ளே வர முடியும். இது அந்த காலத்தில். இப்போ இருக்கக்கூடிய கேசலில் ஈவன் அ பேர்ட் கே நாட் என்டர் பிகாஸ் ஈவன் பேர்ட்ஸோடைய காலில் கூட இன்றைக்கி என்னென்னா நிறைய சிப்ஸ் எல்லாம் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, உள்ளே நுழையிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கேமராஸ் இதெல்லாம் உள்ளே வச்சு பண்ணுறதுனால இன்றைக்கி வந்து பேர்ட்ஸ் கூட இன்னொரு கண்ட்ரியோட பேர்டு வந்து நம்மளோட கண்ட்ரிக்குள்ளே நுழையும் போது இட் இஸ் அப்சர்விங். நம்மளோட சேட்டலைட்டு ரேடார்ஸ் எல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, ஏதாவது உள்ளே வந்து எலக்ட்ரானிக் கூட்ஸு கட்ஜெட்ஸ்
சோல்ஜர்ஸ் ஏதாவது உள்ளே வருதான்னு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி நம்ம கண்ட்ரியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம். இன் தோஸ் டேஸ் பேக் தே டோன்ட் ஹாவ் தீஸ் டைப் ஆஃப் இன்னோவேஷன்ஸ். இந்த இன்னோவேஷன்ஸ்லாம் இல்லாத காலகட்டத்தில் பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் உள்ளே ஈஸியாக வந்துட்டு போக முடியும். ஸோ எனிமி ட்ரை பண்ணி உள்ளே வரணும்னு நினச்சோன்னா டெஃபினெட்லி ஹூ வில் பி டைட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டான்ஸால் சொல்கிறாங்க. ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ஜஸ்ட் சம் ஆஃப் த ஸ்டான்ஸாக பாருங்கள். ஸோ தே ஹியர் த சோல்ஜர்ஸ் பிலீவ்டு வெரி ஸ்ட்ராங்லி அபவுட் தியர் கேசல் physical strength. The physical strength of the castle, it was very strong, and the walls are very thick, and the gates are very strong, and the walls are which was made up of very smooth and very high, so nobody can easily enter inside the castle. Okay, a person who wanted to enter in the castle only by a narrow way, suppose he is trying to enter inside the castle with the clever trick அப்படின்னா definitely the person will be died, he will be shoot dead. Okay, so that's why nobody don't try to enter inside the castle because they believed it very strongly. Except the birds, nobody can enter inside the castle. This is the strongest opinion about the castle. Okay, let us come to the fourth stanza. I just read it. What would they offer us for bait? Our captain was a brave and we were true. There was a little private gate, a little wicket gate, a wizened warder led them through. Once again I just read. What would they offer us for bait? Our captain was a brave and we were true. There was a little private gate, a little wicket gate, a wizened warder led them through. Okay, first of all you have to know the meanings. I just given in the next slide, you see. So all of you please take your textbook and write down the meanings in your textbook. They refers to whom na enemy ma. Us refers to yaar na soldiers. Bait அப்படின்னா என்னன்னா to offer money to do some wrong things. இப்போ தப்பான ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்காக பணம் கொடுத்து செய்ய வைக்கிற இல்லையாமா, அதுதான் பெயிட்னு அர்த்தம். ஓகே, டோன்ட் யூ பே பெயிட், டோன்ட் யூ பெயிட் அப்படின்னா டு ஆஃபர் மணி டு டூ சம் ராங் திங்ஸு. இப்போ ஓட்டுக்கு காசு வாங்கிட்டு போடுறோம் இல்லையாமா, இட் இஸ் ஆல்சோ எ பெயிட். ஓகேவா. பிரேவ் அப்படின்னா போல்டுன்னு அர்த்தங்கண்ணு. இந்த இடத்துல ட்ரூ அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுதுன்னா லாயல் சொல்லுது கண்ணு. ப்ரைவேட் கேட் அப்படின்னா சீக்ரெட் கேட்னு அர்த்தமா, சீக்ரெட் கேட். விக்கெட், WICKED, விக்கெட் அப்படின்னா ஈவில்மா. அதே WICKET அப்படின்னா விக்கெட்னா ஸ்மால்னு அர்த்தங்கண்ணு. வைசன்ட் அப்படின்னா ஏஜ் ஓல்டு, இல்லாட்டினா ஏஜ்டு, இல்லைன்னா ஓல்டு மேன் அப்படின்னு மீனிங் கண்ணு. வார்டர் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி, கேட் கீப்பர் ஆர் காட், இதெல்லாம் மீனிங் கண்ணு. தெம் அப்படின்னு யாரை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா எனிமி சோல்ஜர்ஸை சொல்லுது கண்ணு. ஓகேவா. இப்போ இந்த ஸ்டான்ஸாவுக்கான மீனிங்ஸை பார்க்கலாம். பாருங்கள். வாட் குட் தே ஆஃபர் அஸ் ஃபார் பெயிட். இந்த இடத்துல இது வந்து இந்த கொஷின் கேட்டுட்டு இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்கிறேன்னா ரெத்தடாரிக்கல் டிவைஸ்னு சொல்கிறாங்கம்மா. ரெத்தடாரிக்கல் டிவைஸ் அப்படின்னா இன்ட்ராகேட்டிவ், அதாவது கொஷின்ஸை கேட்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரெத்தடாரிக்கல் டிவைஸ். ரெத்தடாரிக்கல் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல ரெத்தடாரிக்கல் டிவைஸ். இந்த லைனு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கொடுத்து வாட் இஸ் த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் திஸ் லைன் அப்படின்னு கேட்டாங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணணுங்க, ரெத்தடாரிக்கல் டிவைஸ்ன்னு நீங்கள் சொல்லணும். ஒய்? பிகாஸ் வாட் குட் தே ஆஃபர் அஸ் ஃபார் பெயிட். ஓகே, இந்த இடத்துல மீனிங் என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கன்னு. Yes, if their enemy soldiers tries to attempt our soldier by offering money. புரிஞ்சக்கண்ணே, நம்மளோட enemy soldier என்ன பண்ணுறான், நம்மளை டெம்ப்ட்னா மயக்கிறதுன்னு அர்த்தங்கண்ணே. if their enemy soldiers tries to tempt our soldier by offering money, our soldier will refuse their enemies offerings immediately. நம்மளோட enemies என்ன பண்ணுவாங்கம்மா, what would they offer us for bait. ஓகேவா. நம்மளோட எனிமி சோல்ஜர் என்ன பண்ணுறான், நம்மளுக்கு பணம் கொடுத்து நம்மளை வந்து மயக்கிறான். நீ உன்னோட கண்ட்ரிக்கு அகெயின்ஸ்டாக வேலை செய், ட்ரைட்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையாம்மா, அந்த மாதிரி. அதான் நம்மளுக்கு பணத்தை கொடுத்து நம்மளை மாற்றணும்னு ட்ரை பண்ணுறான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், மாற மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் வி ஆர் அ பேட்ரியாட். ஓகேவா. அதே மாதிரி தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. வாட் குட் தே ஆஃபர் அஸ் ஃபார் பெயிட், அவர் கேப்டன் வாஸ் பிரேவ் அண்ட் வி வேர் ட்ரூ. ஓகேவா. வி ரெஃபர்ஸ் டு யாருக்குன்னு சோல்ஜர், கேப்டன். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, நம்மளோட கேப்டன் இப்போ எனிமி சோல்ஜர் என்ன பண்ணுறான், நம்மளோட கேப்டனுக்கு பணம் கொடுக்குறான். சார் நான் உங்களுக்கு வந்து இத்தனை க்ரோட் தரேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த சீக்ரெட்
கேட்டுன்னு இருக்கு இல்லையாம்மா, அதை நீங்கள் திறந்து விட்டுருங்க. இல்லைன்னா உங்கள் கேசலுக்கு போகிறதுக்கான வேறு ஏதாவது ரூட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டான்னா, சப்போஸ் த மேன் இஸ் அ ட்ரெய்ட்டர் நாட் அ பேட்ரியாட் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், பணத்தை வாங்கிட்டு அந்த ரூட் வழியாக நீங்கள் உள்ளே போயிருங்க அப்படின்னு கைட் பண்ணிடுவான். புரிஞ்சா? ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த சோல்ஜர்ஸும் ரொம்ப லாயலானவங்க. இந்த கேப்டன் இருக்கார்ல, ஹி வாஸ் அ வெரி பிரேவ் அண்டு லாயல் பர்சன். டெஃபினட்டாக நம்மளுடைய சோல்ஜர்ஸும் நம்ம சோல்ஜர்ஸும் நம்மளோட கேப்டனும் என்ன பண்ண மாட்டோம், வி நெவர் வி நெவர் அக்செப்ட் த பிரைப் விச் ஆஃபர்டு பை அவர் எனிமி ட்ரூப். நம்மளோட எனிமி சோல்ஜர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பிரைப், லஞ்சத்தை வாங்கிக்கிட்டு நம்மளோட தாய் நாட்டை காட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு கேவலமானவங்களும் இல்லை. பிகாஸ் அவர் கேப்டன் இஸ் வெரி பிரேவ் மேன். தேர் வாஸ் அ லிட்டில் ப்ரைவேட் கேட். புரிஞ்சக்கன்னு, ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேசல் தே ஹேட் அ ஒன் ஸ்மால் ப்ரைவேட் கேட்டு. ப்ரைவேட் கேட்டுன்னு எதை சொல்கிறாங்க கண்ணு, சீக்ரெட் கேட்டு. எதுக்காக, ஒய் தே ஹாவ் அ சீக்ரெட் கேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு, இஃப் சப்போஸ் தே ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம்ஸ், ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக தே வாண்டட் டு எஸ்கேப். புரிஞ்சக்கன்னு, உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிங்ஸு குயின்ஸ் எல்லாம் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக ஒரு சீக்ரெட் கேட்டை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அந்த சீக்ரெட் கேட்டை யார் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை யார் செக்யூரிட்டி கார்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னா, எ லிட்டில் விக்கெட் கேட் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க பாருங்கள். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேசல் விச் ஹாஸ் அ சீக்ரெட் கேட் இருக்கும். இந்த லிட்டில் சீக்ரெட் கேட், தேர் வாஸ் அ லிட்டில் சீக்ரெட் கேட் இருக்குது. எ லிட்டில் விக்கெட் கேட், இட் வாஸ் அ ஈவில் டு த கேசல். ஸோ அந்த ஒரு கேசலோட ஈவில் எதுக்குன்னு, இந்த ஸ்மால் சீக்ரெட் கேட். ஏன் இதை ஈவில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இட் வாஸ் அ விக்கெட் கேட் அப்படிங்கிறாங்க கண்ணு. விக்கெட் அப்படின்னா ஒரு ஈவிலான ஸ்மால் கேட். ஈவில்னா நம்ம கெட்ட. ஒய் இட் இஸ் ஈவில் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய பெரிய ராஜாங்கம், பெரிய பெரிய கிங்டம் எல்லாம் கூட இந்த சின்ன வார்டரால் என்ன இருக்குன்னா ஸ்பாயில் ஆயிருக்கு. அதான் சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் ஈவில் டு த கேசல். ஓகே, திஸ் ஈவில் கேட், அதுதான் ஸ்மால் கேட்டு. யா, த வைசன் வார்டர் விச் வாஸ் ப்ரொடக்டட் பை எ வைசன்னா ஓல்டு. ஓகே, ஏஜ் ஓல்டு வார்டர்னா காடுன்னா செக்யூரிட்டின்னு அர்த்தங்கன்னு. ஏஜ் ஓல்டு செக்யூரிட்டி என்ன பண்ணுறான், ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுறான், லெட் தம் த்ரூ. ஓகே, எனிமீஸ் கிட்ட என்ன பண்ணுறான், ஒரு வேல்யூபிளான திங்ஸை வாங்கிக்கிறான். 10 கிலோ தங்கம், ஓகேவா, ஒரு 100 கிலோ தங்கம் கொடுத்த உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான், வாங்கிக்கிட்டு ஓகே சார் நான் கேட்டு திறந்து விட்றேன், நீங்கள் உள்ளே போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவான். ஸோ அப்படி ஒரு வார்டர் நம்மளுக்கு மட்டும் விட்டுட்டானா, இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான பிரேவான சோல்ஜர்ஸ் இருந்தோம், இவ்வளோ நேர்மையான கேப்டன்ஸ் இருந்தோம், நம்ம இவ்வளோ அழகான இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரக்சரான ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடிய பேலஸாக இருந்தால் கூட அந்த பேலஸோட எவ்ரிதிங் will be seized by their enemy soldier very easily with the help of the age old warder. ஓகே, ஏஜ் ஓல்டு என்ன சொல்கிறாங்க, வார்டர்னு யார், காட். அந்த காடால் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதாம்மா இந்த 4th ஸ்டான்ஸாவோட மீனிங். ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன் நான் சம்மப் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ த enemy soldiers, okay, the enemy soldier tries to tempt our soldiers and captain. Definitely he will be foolish, because our captain was a very brave man and who was also a true and loyal person. We the soldiers are also very loyal. We never be disloyal to our country. We never be a traitor to our country, because we love our country very much. But in our castle we have one small private gate is there, secret gate is there. That gate, it was evil to this castle. Why it is evil to the castle? Because more number of castle it was seized by their enemies. They are entering through the evil gate, so that's why it is a evil gate. And it is also a very small gate which was protected by the age old warder means the god, age old god who was protecting the castle. Suppose he may accept the bribe which is offered by our enemy soldier, he can get it, and he allowed the enemy soldier inside the castle. Then our castle, it will be seized by the enemies. Okay, let us go to 5th stanza. Oh, then our maze of tunneled stone. So here you see, oh, then our maze of tunneled stone grew thin and treacherous as air. The cause was lost without a groan, the famous citadel overthrown, and all its secret galleries bare. So then our maze of tunneled stone
Crew thin and treacherous as air, the cause was lost without a groan. The famous citadel overthrown, and all its secret galleries bare. So see the meaning ma. What is a maze அப்படின்னா a winding intricate confusing path அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கன்னு இன் கேசல் பார்த்தீங்கன்னா தெர் வாஸ் கன்ஃபியூசபிள் பாத்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஒரே மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் நிறைய இருக்கும். எந்த தடத்துக்குள்ளே போனால் எந்த தடத்துக்குள்ளே வரணும்னே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணும், நிறைய சிக்கலான தடங்கள் இருக்கும். அதான் இன்ட்ரிகேட் பாத்வேஸ், கன்ஃபியூசிங் பாத்வேஸுங்கிறாங்க. தெர் ஆர் மெனி ஸ்மால் கன்ஃபியூசிங் வேஸ் பில்டு டு கன்ஃபியூஸ் தியர் எனிமீஸ். எதுக்காக அந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி சந்துங்கள்லாம் விட்டு விட்டு உள்ள தடை மாதிரி இருக்குன்னா, நம்ம எனிமீஸ் உள்ளே வந்துட்டானா ஹி வில் கெட் சம் கன்ஃபியூஷன். அந்த கன்ஃபியூஷன் டைம்லேயே இவங்க எஸ்கேப் ஆகி போயிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக while they are entering the castle. இப்போ டனல்டு ஸ்டோன் அப்படின்னு என்னென்னா அண்டர் கிரவுண்டு பாத்வே டிக் ஸ்டோன்ஸ். அண்டர் கிரவுண்டுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அங்கங்கே நோண்டி வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஸ்டோனெல்லாம் அங்கங்கே போட்டு வச்சுருப்பாங்க. எதுக்காகனா பிகாஸ் இட் வில் கிரியேட் சம் கன்ஃபியூஷன் டு த எனிமீஸ். உள்ளே வந்த எனிமீஸ்க்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்காக போட்டு வச்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் க்ரீவ் தின், க்ரீவ் அப்படின்னா க்ரோவோட பாஸ்டன்ஸ் தான் க்ரீவ். க்ரீவ் தின் அண்ட் த்ரெஷரஸ் அஸ் ஏர். புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த இடத்துல ஆஸ் போட்டு கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறனால சிமிலின்னு கொடுத்தாச்சு. த்ரெஷரஸ் அப்படின்னா டிஸ்லாயல்னு அர்த்தங்க. த்ரெஷரஸ்னு என்னமா டிஸ்லாயல்னு அர்த்தம். ஓகே. த காஸ் அப்படின்னா இந்த பிலீஃப் அபவுட் தியர் ஸ்ட்ராங் கேசல். இந்த இடத்துல த காஸ் வாஸ் லாஸ்ட் வித்தவுட் அ க்ரோன் இருக்கு இல்லையாமா, த பிலீஃப் அபவுட் தியர் ஸ்ட்ராங் கேசல். க்ரோன் அப்படின்னா லேமெண்ட், அழுகிறது. ஓகேவா. க்ரை அப்படின்னாலும் அழுகிறது, வீப்பிங்னாலும் அழுகிறதுன்னு அர்த்தமா. சிட்டாடல் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் அண்ட் சேஃபான ஃபோர்ட்டு. ஓகேவா. எ சேஃப் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கு. ஃபோர்ட்டுனா தெரியும் உங்களுக்கு, கோட்டைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையாமா தான். ஓவர் த்ரோன் அப்படின்னா வின்னு ஆர் கான்கர்டு இல்லாட்டினா சீஸ்டு அப்படின்னு அர்த்தம். சீக்ரெட் கேலரிஸ் அப்படின்னா சீக்ரெட் வெராண்டாஸ். ஓகேவா. நிறைய வெராண்டாஸ் இருக்கும் அங்கே. பேர் அப்படின்னா எம்டின்னு அர்த்தமா. ஓகேவா. இப்போ போயம்க்கு வாங்க. Oh, in our maze of tunneled stone, yes, in our castle, we had a lot of, okay, in our castle, we had lot of confusing pathways. Yes, we had a lot of confusing pathways. Means என்ன சொல்லிருக்கமா, a winding intricate confusing path. Okay, there are our castle which was made up of lot of confusing pathways and it has lot of tunnel stones எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம். Yes, எதுக்காக அப்படின்னா their thin castle lost because of their disloyal secret gate warder. ஓகேவா. இங்கே பாருங்க கொடுக்குறாங்க, க்ரோ thin and treacherous as air. ஓகேவா. பிகாஸ் ஆஃப் த டிஸ்லாயல் ஆன ஒரு வார்டர்னால புரிஞ்சா எனிமி உள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும்னா நம்மளுடைய த்ரெஷரஸ்னு நம்ம டிஸ்லாயல். ஓகே, டிஸ்லாயலான ஒரு எனிமி சோல்ஜரால் நம்மளோட என்டையர் கேசல் வில் பி சீஸ்டு பை அவர் எனிமி ட்ரூப். நம்மளுடைய எனிமி ட்ரூப் கிட்ட போய் சேர்ந்துடும். இந்த காஸ் இவ்வளோ நாள் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, நம்ம கேசல் இட் வாஸ் வெரி பிக் அண்ட் இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங், நோபடி கேன் டிஃபீட் அப்படின்னு தாட் இருந்துச்சு இல்லையாமா. இந்த தாட் எல்லாமே என்ன ஆயிரும், இட் வில் பி லாஸ்ட் வித்தவுட் அ க்ரோன். க்ரோன் என்னமா, ஒரு சின்ன அழுகல் சத்தம் கூட, ஒருத்தம் கூட அழுகாமல், எந்த விதமான ஒரீஸும் இல்லாமல், எந்த விதமான இதுவும் இல்லாமல் எனிமி சோல்ஜர் என்ன பண்ணுறான், ஈஸியாக உள்ளே நுழைஞ்சி நம்மளை என்ன பண்ணிட்டான், ஃபுல்லாக அடித்து நவுத்திட்டு உள்ளே போயிட்டே இருக்கான். த ஃபேமஸ் சிட்டாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலையாமா, இந்த கிரேட் ஃபோர்ட், ரொம்ப சேஃபான ஸ்ட்ராங்கான இந்த ஃபோர்ட் இருக்குல்லையாமா. இந்த ஃபோர்ட்டெல்லாம் யார்கிட்ட போயிருச்சு, ஓவர் த்ரோன் அப்படின்னா கான்கர்டு. நம்மளுடைய எனிமி என்ன பண்ணிட்டான், நம்ம கிட்ட இருந்து பிடுங்கிடுவான். அண்ட் ஆல் இட்ஸ் சீக்ரெட் கேலரிஸ், நம்மளோட கேசல்குள்ளே தேர் ஆர் சீக்ரெட் வெராண்டாஸ் இருந்துச்சு இல்லையாமா. எல்லா சீக்ரெட் வெராண்டாஸும் இப்போ என்னவா மாறிடும், எம்டி ஆயிரும். ஏன், பிகாஸ் நம்மளோட கேசலை பற்றிய சீக்ரெட்ஸை டிஸ்லாயலான ஒரு ஏஜ் ஓல்டு வார்டர் என்ன பண்ணிடுறான், ஒரு பிரைஃப் அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு நம்மளுடைய சீக்ரெட்ஸை எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய எனிமி ட்ரூப் கொடுத்துட்றான். எனிமி ட்ரூப் கிட்ட கொடுத்த உடனே எனிமி ட்ரூப் என்ன பண்ணுறான், இந்த சீக்ரெட் டோர் வழியாக உள்ளே நுழையிறான். உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே நம்மளுடைய சிட்டாடல், இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் சிட்டாடல்லாம் என்ன ஆயிருதான், ஓவர் த்ரோன் பண்ணிக்கிறான், பிடிச்சா கேப்சர் பண்ணிக்கிறான். கேப்சர் பண்ண உடனே நம்மளுடைய எந்த அழுக சத்தமும் இல்லாமல் சைலண்ட்டாக நம்மளோட என்டையர் கேசல் அவன் சீஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறான். ஸோ நம்மளுடைய சீக்ரெட் கேலரிஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிடுது, எம்டியாக மாறிடுது. இதுதாம்மா இந்த ஸ்டான்ஸாவோட மீனிங். ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ சம் அப் த ஸ்டான்ஸா பாருங்க கண்ணே. ஸோ we have lot of intricating and confusing pathways inside the castle and we wanted to confuse the enemy, so that's why we had made some tunneled stones. Okay, we brought some tunnel stones somewhere on our castle. Yes, because of the disloyal soldier
Okay, the enemy entered inside the castle and who seized all these things without any cry. Okay, we lost everything. Okay, our castle, our citadel, and our secret galleries, everything, it was easily seized by our enemy soldier without any pain. Okay, now our entire places would become empty. This is the fifth stanza. What is the last answer பாருங்கம்மா? How can this shameful tale be told? I will maintain until my death. We could do nothing being sold. Our only enemy was gold, and we had no arms to fight it with. Once again, how can this shameful tale be told? Rhetorical device. Why it is a rhetorical device? You see, this is the question. Okay, here the poet is asking a question in this stanza, so that's why it is a rhetorical device. What is the figure of speech? Rhetorical poetic device. I will maintain until my death. We could do nothing being sold. Our only enemy was gold. ஓகேவா? ஸோ enemy அப்படிங்கிறது யாருமா? பர்சன். பட் இந்த பர்சனோட யாரை கம்பேர் பண்ணுறாங்க? கோல்டை கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அனிமேட் திங்ஸ் ஆர் கம்பேர்டு டு இன்அனிமேட் திங்ஸ். உயிருள்ள பொருட்களை உயிரற்ற பொருட்களோட கம்பேர் பண்ணுறது தான் பெர்சானிஃபிகேஷன். ஸோ ஹியர் அவர் ஒன்லி எனிமி வாஸ் கோல்டு. ஸோ கோல்டுங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் நவுன். ஆனால் அந்த மெட்டீரியல் நவுன் என்ன சொல்கிறாங்க? நம்மளுடைய எனிமிங்கிற ஒரு உயிருள்ள பர்சனாக சொல்கிறதுனால இது பெர்சானிஃபிகேஷன் சொல்கிறாங்கம்மா. அண்ட் வி ஹேட் நோ ஆர்ம்ஸ் டு ஃபைட் இட் வித். ஓகேவா? ஸோ வாட் ஆர் த மீனிங்ஸ் பாருங்கம்மா. டேல்னா ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டான்ஸில் ஐ, வி, மை, அவர் இதெல்லாமே நம்மளோட சோல்ஜர்ஸை சொல்லுது. கோல்டுன்னு எதை சொல்லுதுன்னா வேல்யூபிள்ஸ் ஆர் ஒர்த்ஃபுல்னு சொல்கிறது. ஆர்ம்ஸ்னா வெப்பன்ஸ். ஓகே, மெயின்டைன் அப்படின்னா பிலீவ்னு அர்த்தங்கன்னு. ஓகேவா? சி, ஹவு கேன் தி ஷேம்ஃபுல் டேல் பி டோல்டு? ஓகேவா? ஸோ என்ன டேல்னா ஸ்டோரின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையாம்மா. ஸோ அவர் ஐன்செஸ்டர் காலத்துலேருந்து கேசல்னா என்ன, ஃபோர்ட்டுன்னா என்ன, பேலஸ்னா என்ன, இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து வாட் வி காட் இட் இதனோட ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இட் வில் பி ஈஸிலி சீஸ்டு பை அவர் எனிமி சோல்ஜர். அப்போ இவ்வளோ இந்த இமேஜின் நம்மளோட மைண்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங் இமேஜின் என்ன ஆகுதுன்னா, இட் வுட் பிகம் என்னவா மாறுதுன்னா பீஸ் ஆஃப் பவுடராக மாறிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா, பிகாஸ் எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ட்டாக இருந்தாலும், ஸ்ட்ராங் பேலஸாக இருந்தாலும், ஸ்ட்ராங் கேசலாக இருந்தாலும், இட் கேன் ஈஸிலி டெஸ்ட்ராய்டு பை த எனிமி சோல்ஜர். அதனால தான் நம்மளோட ஸ்டோரின்னு இவ்வளோ நாள் வச்சுட்டு இருந்தது. இட் இஸ் அ வெரி அஷேம் அப்படிங்கிறாங்க. ஐ வில் மெயின்டைன் அன்டில் மை டெத். ஐ யாரை தான் சொல்லுது? சோல்ஜர். எவ்ரி சோல்ஜர் மஸ்ட் மெயின்டைன் த சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப் டு எஸ் அ டெத். அவனோட டெத் வரைக்கும் என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்மளோட கண்ட்ரியோட சீக்ரெட்ஸை நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட கூட வி ஷுட் நாட் டிஸ்கஸ். வி குட் டூ நத்திங் பீங் சோல்டு. பட் இப்போ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அவர் சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வி சோல்ட் இட். ஹூ சோல்ட் இட்? அவர் ஒன் ஆஃப் த சோல்ஜர். யார் அந்த சோல்ஜர்? பிரைஃப் வாங்கிக்கிட்டு இந்த ஏஜ் ஓல்டு வார்டர் இருக்கான் இல்லையா, கோல்டோ ஒரு ஒர்க்ஃபுல்லான திங்கை வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டான்? ஹி அலவுட் த எனிமி இன்சைட் த கேசல். So result is our entire castle was seized by enemy soldier. Our only enemy was gold. ஓகேவா? நம்மளோட ஒரே ஒரு எனிமி கோல்டு. ஓகேவா? ஸோ பணத்தை காட்டினோம்னா எது வேணாலும் செய்கிறான் மனுஷன். ஓகேவா? நாட் ஒன்லி in our olden days, at present also a man is ready to do such a wrong things even he is getting such a money. ஸோ ஒன்லி எனிமி. ஓகே, நம்ம பீப்புளுக்கு ஒரே ஒரு எனிமி யாருன்னா கோல்டு தான். ஸோ கோல்டுனா தங்கத்தை மட்டும் சொல்லலை கண்ணு, எல்லா ஒர்க்ஃபுல் திங்ஸு என்னெல்லாம் உனக்கு தேவையோ அதெல்லாம் ஒர்க்ஃபுல் திங்ஸ் தான். அண்ட் வி ஹேட் நோ ஆர்ம்ஸ் டு ஃபைட் இட். இப்போ நம்மக்கிட்ட எந்த ஆர்ம்ஸ் இல்லை. நோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆர்ம்ஸ், வெப்பன்ஸ், எந்த வெப்பன்ஸும் இல்லை டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் அவர் எனிமீஸ். பிகாஸ் ஆல் அவர் வெப்பன்ஸ், ஆல் அவர் ஃபுட் அண்ட் ஆல் அவர் திங்ஸ், இட் வாஸ் conquered by our enemy soldiers. Okay, just to sum up the last answer, see, how can the shameful tale be told? Okay, we have been listening and we have been telling the story to others. The castle, it was very big, nobody can seize it, nobody can conquer it because it is very strong. So it is a very ashamed tale we have been telling. I will maintain until my death. As a soldier, I must maintain the secrets of my castle or my countries. It should up to my death. I never reveal the secrets to anybody, even to my family members. We could do nothing being sold. But no, I can't do anything because all our secrets, all our secret and all our
countries' personal activities, everything which was sold by the age-old warder who has been maintaining the secret gate of the castle. Our only enemy was gold because he was tempted by valuable things. So that's why I told. So in the human beings easily tempted by valuable things or worthful things. Okay, so our only enemy is valuable or worthful things. So now we don't have anything to fight against our enemies because our weapons and our food and everything, it was conquered by our enemy. This is the poem The Castle Ma. Okay, so all of you please write down that poetic devices. The last second line is personification. How can this essential? Sixth stanza, the first line is rhetorical device, and fifth stanza, first line is imagery and second line is simile. What is imagery நீங்கள் கேட்கலாமா? ஓ தென் அவர் மேஸ் ஆஃப் டனல்டு ஸ்டோன்ஸ். இப்போ நம்ம கண்ணை மூடும்போது டனல்டு ஸ்டோன்னா ஒரு சுரங்கம் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே வருது இல்லையா கண்ணு, அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் நமக்குள்ளே when we are reading the poem, okay, some picture is appearing in front of our vision அப்படின்னா that is called as a imagery. ஸோ இந்த லைனில் நம்மளுக்கு அந்த பிக்சர் வரும். ஸோ அந்த இடத்துல பாருங்கள், அடுத்தது a little wicket gate. ஓகேவா, இந்த இடத்துல மெட்டஃபர்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து அலிட்ரேஷனில் கூட சொல்லுவோம். விக்கெட் அப்படிங்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு வி சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ இருக்கு இல்லையாமா, அதனோட வி சவுண்டு வந்து ரிப்பீட் ஆகுது, அதனால அலிட்டரேஷன். ஏன் இது மெட்டஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறோமாக்கன்னு, இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈவிலான ஒரு ஈவில் திங்கு, ஒரு ஸ்மால் கேட்டு. ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்அனிமேட் திங்ஸ் தான். இந்த இன்அனிமேட் திங்ஸ் ஆர் கம்பேர்டு வித்தவுட் ஆஸ் அண்ட் லைக், அதனால தான் விக்கெட் கேட்டுங்கிறாங்க, அதனால் மெட்டஃபர்னு சொல்லிடுறோம். ஸோ அடுத்தது பொய்டிக் டிவைஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் அவ்வளோதாம்மா. அலிட்ரேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும். அலிட்ரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்சனன்ட் சவுண்ட் ரிப்பீட்டடு, அதாவது வவல் சவுண்ட் இல்லைக்கன்னு கான்சனன்ட் சவுண்ட் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னா அதை நம்ம அலிட்ரேஷன்னு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான சம்மரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஐ வில் சென்ட் யூ. Okay, thank you, thanks a lot. Suppose if you have any doubt in this topic, please you just make me a phone call and I will explain you. Thank you. Today's class is over. All the best.